प्यारे विद्यार्थियों, जिस विषय ते आज असी गल करन जा रहे हैं वो है सैल्फ अवेयरनेस एंड सैल्फ डिसिप्लिन। अपने आप की पछाण ते अपने आप नूं नियंत्रण करना। अपने आप नूं नियंत्रित करना मतलब कि अपने आप नूं डिसिप्लिन करना तां ही संभव है जे सानू अपने आप की समझ होएगी। उसलिए सब तो पहला ये जरूरी है कि असी अपने आप नूं जाणीए, अपने आप नूं समझ सकीए। हुण बच्चे तुसीं सोचोगे कि ये किवें पॉसीबल है कि असी अपने आप नूं नहीं जानते। बिल्कुल पॉसीबल है। असी हर किसी नूं जानते हाँ। सानू दूसरे बारे सब कुछ समझ है कि उन्होंने कदों गुस्सा आउंदा है, कदों बुरा लगता है, किसी नाल की गल करनी है कि नहीं करनी, तुहाडे दोस्त, तुहाडे फ्रेंड्स, तुहाडे मम्मी पापा उन्हां दी पसंद नापसंद की है। पर बहुत हद तक तुसी अपने आप तो जाणू नहीं हो। तुहानू ये नहीं पता लगता कि तुहाडे गुस्से का ट्रिगर पॉइंट की है, किस मौके ते तुसी एकदम गुस्से विच आ जाते हो। तुहाडे इमोशनल होने का ट्रिगर पॉइंट की है, किहड़ी अजिही गल है जिस नाल तुसी एकदम इमोशनल हो जाते हो, किहड़ी गल नाल तुसी मायूस हो जाते हो, किहड़ी गल नाल तुसी बहुत खुश होंदे हो, तुसी जिंदगी दे विच की बनना चाहुंदे हो ते की बन सकते हो। ये दो बहुत अलग अलग कॉन्सैप्ट्स ने। आपां की बनना चाहुंदे हाँ ये अपनी इच्छा है, और आपां की बन सकते हाँ ये अपने आप नूं जान लेना है। हुण एक बच्चा है वो बहुत अच्छा गा सकता है, पर हो सकता उन्हें कभी गाने की कोशिश ही नहीं की, और जे कभी किते क्लास दे विच या किसी फ्रेंड्स दे विच गाया भी तो कभी किसी ने उसनों उत्साहित ही नहीं किया कि तू गा सकता है। ठीक है ना। फिर इस तरीके नाल तो उन्होंने अपने इस गुण का पता ही नहीं लगे कि वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। सैल्फ अवेयरनेस मीनस टू नो योरसेल्फ, टू नो योर इनर कॉन्शियस सेल्फ। तुसी अपने आप दे विच की हो, तुसी की चाहुंदे हो, तुसी किहो जिहे बनना चाहुंदे हो, या की गुणां दे धारनी हो, तुहाडे अंदर किहड़े किहड़े गुण हन, वो किहड़ी प्रतिभा है जिहड़ी तुहाडे अंदर छिपी हुई है, पर अजे तक तुसी उसनूं पछाण नहीं सके। बहुत जरूरी है कि असी सैल्फ अवेयर होइए, सानू अपने आप बारे पता हो। बहुत सारे बच्चे अक्सर क्लास दे विच देखा जाता है कि वो प्रश्न का उत्तर सुनाउण दे विच हिचकिचाउंदे हन। जदों क्लास दे विच उन्हां नूं प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है तो वो उत्तर ठीक तरीके नाल नहीं दे पाउंदे, पर लिखती एक्सप्रैशन इन्ना शानदार हुंदा है कि जदों पेपरां दे विच उन्हां दे नंबर आउंदे ने ते टीचर भी अक्सर ये टर्म यूज करते हैं कि अच्छा छुपे रुस्तम हो, तुम्हारे बारे में तो हमें पता ही नहीं चला, तुहाडा ये गुण तो सानू पता ही नहीं लगा। या मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि मैं तो एक्सपैक्ट ही नहीं किया कि तुसीं इन्ना अच्छा परफॉर्म करोगे। पर अजिहा हुंदा है। कुछ बच्चे जो क्लास दे विच अक्सर हर क्वेश्चन नूं बहुत बेहतरीन तरीके नाल समझाउंदे हन, रिप्लाई करते हैं, वो लिखती एक्सप्रैशन दे विच थोड़े जिहे पिछे हुंदे हन ते पेपरां दे विच नंबर लैण विच थोड़े जिहे पिछे रह जाते हैं। जरूरत किस चीज़ की है बेटा? बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप तो अवेयर होने की, अपने गुणां नूं पछाणन दी। किसी दिन थोड़ा जिहा टाइम अपने लिए भी कड्डो। दिन दे विच 5 मिनट अपने लिए कड्डो ते ये लिखो एक पेपर दे उपर कि तुसीं किहड़ी गल ते खुश होए, किहड़ी गल ते तुहानूं गुस्सा आया, की चीज़ है जो तुहानूं बहुत पसंद है, ऐसी किहड़ी चीज़ है जिससे तुसीं बहुत खुश हो जाते हो। मैं अक्सर ये देखा कि कई बार मैं क्लास दे विच जाके बच्चों को पूछती हूँ कि बेटे तुहानूं खाण विच की पसंद है सब तो ज़्यादा, तो बच्चे उत्थे भी कन्फ्यूज होंदे ने। मैडम मैनू उन्होंने समझ ही नहीं आती कि उन्होंने ज़्यादा पसंद की है। इसका मतलब कि वो अपने आप वाल ध्यान घट देंदे हैं। सैल्फ अवेयर होने लिए सब तो जरूरी है साडा अपने आप प्रति जागरूक होना, अपने आप नाल थोड़ा जिहा समा बिताउणा, अपने आप नूं समझण दी कोशिश करना। बिकॉज जब तक असी अपने आप के प्रति जागरूक नहीं होवांगे, अपने आप नूं समझण दी कोशिश नहीं करांगे, तब तक असी अपने आप नूं जान नहीं सकते। किसी नूं जानण लई असी की करते हैं? नॉर्मली किसी नूं जानण लई असी उसके व्यवहार नूं स्टडी करते हाँ, असी उहनूं ऑब्जर्व करते हाँ, माइन्यूटली देखते हाँ कि उहनूं की पसंद है की नहीं पसंद है। इस तरह हुंदा है ना। क्यों ना यही सारा कुछ असी अपने आप ते भी अप्लाई करिए, असी अपने आप नूं जाणीए, अपने आप नूं समझिए, अपने आप बारे पता करिए कि सानूं की पसंद है ते की नहीं पसंद है, सानूं की चंगा लगता है। जदों सानूं ये पता लग जाएगा कि साडा गुस्से का ट्रिगर पॉइंट की है, किस गल ते सानूं बहुत गुस्सा आउंदा है, असी थोड़े जिहे सावधान हो जावांगे ते अगली बार तो उस गल ते अपने आप नूं कंट्रोल कर लवांगे। गल उत्थे ही आ गई कि कंट्रोल करन तो पहला अपने आप नूं जान लेना बहुत जरूरी है। जो चीज़ मैनूं बहुत मायूस कर दिंदी है, जो चीज़ मैनूं बहुत अपसेट कर दिंदी है, जरूरी है कि मैं उस चीज़ तो दूर रहा, उस चीज़ तो एक डिस्टेंस मेनटेन करके रखा। पर वो कदों संभव है? जो मैनूं उस चीज़ बारे पता होएगा कि मैनूं किहड़ी चीज़ मायूस
करती है। सो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼, ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਨੈਵਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਇਹ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। 3 ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਦੀਆਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਨੈਵਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। There is nothing like perfection in the world. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹਨ ਤਾਂ ਔਗੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, say it to yourself 3 to 4 times, yes I can do it, है ना।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, there is nothing like impossible. There is nothing like impossible. Impossible itself says I am possible. Impossible ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ I ਲਿਖੋ, ਫਿਰ am ਲਿਖੋ, possible, I am possible, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Nothing is impossible when you know how. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸਿਰਫ ਤਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ, ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਪੈਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਟ ਦਰ ਮਿੰਟ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਐਵਰ ਵਰਚੂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:15 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 7, 8 ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਲਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਆਲਸ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਥਾਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਢੈੜਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਹੀ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌਂ ਲਓ, ਆਰਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ
बहुत पंक्चुअल है, हर काम समय ते करता है, दूसरा बहुत केयरलैस है, कोई भी काम टाइम ते नहीं करता। ठीक है, अक्सर इदां ही हुंदा है, चलदा रहिंदा है। एक दिन क्लास ने एक टूर ते जाना हुंदा है। हुण जिहड़ा बच्चा टाइम नाल उठिया, तैयार होया ते टाइम नाल स्कूल पहुंच गया, वो तो स्कूल दी बस च बैठ गया। पर जिहड़ा उठिया ही लेट, नहाया भी लेट, फिर गया भी लेट, ਉਹਦੇ जान तक बस निकल चुकी सी, ਉਹਨੇ एक वधिया एंजॉयबल ट्रिप मिस कर दिता। ठीक है ना, नुकसान किसदा होया? उस बच्चे दा। समझ गए ना? सो आपां अपने टाइम नू सैट टाइम टेबल के हिसाब नाल ही वरतना है। साडा समा जिहड़ा है अनमोल है, कीमती है। देखो आपां नू एक सैशन दे विच 1 साल मिलता है पढ़न लई, आपां ਉਹਦੇ 6 महीने वेस्ट कर दिते, अपने कोल सिर्फ 6 महीने रह गए। जे आपां नू रोज 2 घंटे पढ़ना पैंदा है तो हुण आपां नू सिलेबस कवर करने लई रोज 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना असीं साल दे शुरू तो ही 2 घंटे का रूटीन रखी। ठीक है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। करना की है, टाइम मैनेजमेंट दे विच असी गोल सैट करना है। अपना एक गोल सैट कर लेना है कि असी ये काम करना है। दैन अपने प्रायोरिटीज़ देखनी है कि प्रायोरिटीज़ की है, सब तो पहला किहड़ा काम करना है, दूजे नंबर ते किहड़ा करना है, जरूरत के आधार पर सब तो इंपॉर्टेंट की है, सैकेंड नंबर पर की है। इनू कहते प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बनाना, वो एक लिस्ट बना लेनी है। फिर असी अपने रिसोर्सिज देखने हैं कि साडे कोल की रिसोर्सिज हैं, असी की कर सकते हैं तो की नहीं कर सकते, की चीज़ साडे कोल ईजीली प्राप्त है। जिद्दां मान लो अज मेरे कोल साइंस की कॉपी नहीं है, मैं साइंस से पढ़ने लिए 1 घंटा रखा है। हुण ये जरूरी तो नहीं है कि जो साइंस की कॉपी नहीं है तो मैं वो घंटा खेडां च बिता दा, बजाए उसदे मैं अज मैथ्स का काम कर लेना। ठीक है ना, तो कल नूं जदों मैथ्स का टाइम टेबल होएगा मैं साइंस का काम कर लूँ। ठीक है ना, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग। एडजस्टमेंट, टाइम की एडजस्टमेंट भी करनी है और उहदे विच बेटे अपनी कैपेबिलिटी भी देखनी है, ये भी जरूर देखना है। ठीक है ना, तुसी सारिया चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना रूटीन बनाना है, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। मैं अक्सर ये चीज़ देखी है कि ਜਿਹੜੇ बहुत होशियार, इंटैलीजेंट और सेंसिटिव बच्चे होंगे हैं, वो की करते हैं, खाना ही नहीं खाते, सारा टाइम पढ़ाई। मम्मी कहेंगे खाना खा लो, नहीं मम्मा मैं पढ़ना, नहीं मम्मा मैं पढ़ना। इदा नहीं होंदा, हर चीज़ का अपना टाइम होंदा है। तुसी किसी भी सक्सैसफुल आदमी की जीवनी पढ़ो, उस दे विच तुसी पाओगे कि उसने सब काम किए। जे तुहानू अज किसी कॉम्पीटिशन दे विच, पढ़ाई दे विच अच्छे नंबर जरूरी है, अपने सबजैक्ट की जानकारी जरूरी होनी है, तो जनरल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तुहानू अपने आले दुआले की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, तुहाडा स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, तुहाडा थोड़ा बहुत खेलना भी बहुत जरूरी है, तुहाडा किते बाहर निकल के फ्रैश हवा दे विच जाना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी विच ये सब कुछ बहुत जरूरी है, ये सब कुछ असी करना है। इस दे किते बिना असी अपने आप को सही नहीं रख सकते, क्योंकि एक स्वस्थ मन जिहड़ा है वो स्वस्थ शरीर दे विच ही रहिंदा है। जे तुहाडा शरीर निरोग है तां ही मन निरोग होएगा। जे तुसी बीमार हो तो तुहाडा मन ना पढ़ाई च लगेगा ना किसी होर काम च। सो असी करना की है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, अपने टाइम की सही तरीके नाल वंड करनी है। जिहड़ा बच्चा सवेरे उठ के काम कर सकता है या पढ़ सकता है वो सवेरे पढ़ ले, जिहड़ा शाम नूं रात नूं देर तक बैठ के पढ़ सकता है वो रात नूं पढ़े। घर के काम दे विच अपने पेरेंट्स की मदद करो, अपने बड़े सिस्टर ब्रदर्स की मदद करो, खेलन दे टाइम खेलो। ठीक है, बट पढ़न दे टाइम पढ़ो। इसका मतलब की है, इट्स अ टाइम टेबल। जिदा स्कूल के टाइम टेबल दे विच हर विषय नूं पीरियड दिते गए हैं, विषय दे पद्धर के हिसाब नाल उहदा औखियाई का पद्धर कितना है। ठीक है ना, उस हिसाब नाल उहनूं पीरियड दिते जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुसी भी अपना टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल नूं फॉलो करो, उहदे अकॉर्डिंग चलो ते अपने आप नूं पछाण के अपने समय की वध तो वध वरतों करते हुए चंगे फल प्राप्त करो। सफल जिंदगी बतीत करन दा यही राज है। टाइम मैनेजमेंट तो बाद जिहड़ी एक होर बहुत वड्डा इंपॉर्टेंट इशू है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, आवर सोसाइटी, आवर स्कूल एंड आवर नेशन। साडी की जिम्मेवारी है साडे अपने आप के प्रति, साडे समाज के प्रति, साडे स्कूल के प्रति, साडी सोसाइटी के प्रति ते साडे देश के प्रति। ये बहुत जरूरी है इस गल नूं समझना, अपनी जिम्मेवारी नूं।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਸਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਨੀਂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ क्षमता ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਦੇਗਾ। ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀ ਕੁੰਦਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਦਨ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਲਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਊਟਬਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਨ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
पर जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋਏ, ਬਦਰੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਮਣਕੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਮਣਕਾ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਮਣਕਾ ਨਾ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਕ ਗਿਰ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਇੰਕ ਦੇ ਸਪੌਟ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਇੰਕ ਦੇ ਧੱਬੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।